ایمان کو مضبوط کرنا 28 جامع ترمذی نمبر 2618 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ فرض نمازوں کو چھوڑنا ایمان اور کفر میں فرق۔ اس دن اور عمر میں یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ معمولی وجوہات کی بنا پر اپنی فرض نمازیں ترک کر دیتے ہیں، جو کہ بلا شبہ رد ہے۔ اگر جنگ کرنے والے پر نماز کی فرضیت ختم نہیں ہوئی تو کسی اور سے کیسے ہٹائی جائے گی؟ باب 4 النساء آیت 102۔ اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور ان کی نماز پڑھائیں تو ان کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار اٹھائے ہوں، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ آپ کے پیچھے ہوں اور دوسرے گروہ کو آگے آنے دیں جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں احتیاط کرتے ہوئے اور اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ نہ مسافر اور نہ بیمار اپنی فرض نمازوں سے مستثن ہے۔ مسافر کو بعض فرض نمازوں میں چکروں کی مقدار کو کم کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان پر بوجھ کم ہو جائے، لیکن وہ ان کی ادائیگی سے مستثن نہیں ہے۔ باب 4 النساء آیت 101۔ اور جب تم پورے ملک میں سفر کرتے ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بیماروں کو خشک وضو کرنے کی تلقین کی گئی ہے اگر پانی کے رابطے سے انہیں نقصان پہنچے گا۔ باب 5 الماد آیت 6۔ لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے رابطہ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو صاف زمین تلاش کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس کے علاوہ بیمار فرض نماز اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہو، یعنی اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 372 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے، لیکن پھر یہ کہ بیمار کو مکمل رعایت نہیں دی جاتی جب تک کہ کوئی ذہنی مریض نہ ہو جو اسے نماز کی فرضیت کو سمجھنے سے روکتا ہو۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مسلمان اپنی فرض نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں اور صحیح اوقات سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے واضح طور پر متصادم ہے، جیسا کہ مومنین کو ان لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے جو اپنی فرض نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں۔ باب 4 النساء آیت 103۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے لیے فرض کی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی فرض نمازوں میں بلا ضرورت تاخیر کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 10 صفحہ 603-604 میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ باب 107 الماؤن آیات 4-5۔ پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے، لیکن جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے اس بری صفت کو اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس دنیا آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر 512 میں موجود ایک حدیث میں فرمایا کہ فرض نماز میں بلا ضرورت تاخیر کرنا نفاق کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے کی ایک بڑی وجہ فرض نمازوں کی پابندی نہ کرنا ہے۔ باب 74 المدثر آیات 42-43۔ اور ان سے پوچھتے ہوئے آپ کو کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ فرض نمازوں کا ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2621 میں موجود حدیث میں اعلان فرمایا کہ جس نے یہ گناہ کیا اس نے اسلام سے کفر کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیک عمل کسی مسلمان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کی فرض نمازیں قائم نہ ہوں۔ صحیح بخاری نمبر 553 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر عصر کی فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک فرض نماز کے ترک کرنے کا یہ حال ہے تو کیا ان سب کو چھوڑنے کی سزا کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 252 میں فرض نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ایک ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فرض نمازوں میں وقت سے زیادہ تاخیر کرنا یا ان کو مکمل طور پر غائب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام۔
तमाम बुजुर्गों के लिए एक अहम फरीज़ा है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत बच्चों को छोटी उम्र से ही फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की तरगीब दें ताकि वो उन पर शरई तौर पर पाबंद होने से पहले ही इसे कायम करें। वो बालिग जो इसमें ताख़ीर करते हैं और अपने बच्चों के बड़े होने तक इंतज़ार करते हैं, वो इस इंतहाई अहम फरीज़े में नाकाम रहे। जिन बच्चों को सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की तरगीब दी गई थी, जब ये उन पर फ़र्ज़ हो गई थी, वो बहुत कम ही उन्हें जल्दी कायम करते थे। ज़्यादातर मामलात में इस अहम फ़र्ज़ को सही तरीके से निभाने में उन्हें बरसों लग जाते हैं और कसूर ख़ानदान के बुज़ुर्गों पर, ख़ास तौर पर वालिदैन पर आता है। यही वजह है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद नंबर 495 में मौजूद एक हदीस में नसीहत फरमाई है कि ख़ानदान सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को 7 साल के होने पर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की तरगीब देते हैं। एक और बड़ा मसला जिसका बहुत से मुसलमानों को सामना है वो ये है कि वो फ़र्ज़ नमाज तो अदा कर सकते हैं लेकिन सही तरीके से अदा करने में नाकाम रहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग नमाज के मराहिल को सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाते और उसके बजाय इसमें जल्दी करते हैं। दरहकीकत सही बुखारी नंबर 757 में मौजूद एक हदीस वाज़े तौर पर तंबी करती है कि इस तरह नमाज पढ़ने वाले ने बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी, यानी उनका जिक्र इस शख्स के तौर पर नहीं है जिसने अपनी नमाज पढ़ी और इस वजह से उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। जामे तिर्मिज़ी नंबर 265 में मौजूद एक हदीस में वाज़े तौर पर तंबी की गई है कि नमाज के हर मकाम पर जमूद न रखने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में न रुकू व सुजूद करने वाले को बदतरीन चूर करार दिया। मोता मालिक किताब नंबर 9 हदीस नंबर 75 में मौजूद एक हदीस में इस बात की तंबी की गई है। बदकिस्मती से बहुत से ऐसे मुसलमान जिन्होंने कई दहाइयाँ अपनी फ़र्ज़ और बहुत सी नफली नमाजें अदा की हैं, उनमें से किसी ने भी गिनती नहीं की है और इस तरह वो नमाजें अदा करेंगे। इसके साथ ऐसा सलूक किया जाए जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसकी तस्दीक सुनन निसाई नंबर 1313 में मौजूद हदीस से होती है। कुरान पाक आम तौर पर मस्जिद में जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज अदा करने की अहमियत की तरफ इशारा करता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 43 और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। दरहकीकत इस आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की बना पर बाज़ मोतबर उलमा ने इसको मुसलमान मर्दों पर वाजिब करार दिया है। मिसाल के तौर पर सुनन अबू दाऊद नंबर 550 में मौजूद एक हदीस में वाज़े तौर पर तंबी की गई है कि जो मुसलमान अपनी फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में बाजमात अदा नहीं करेंगे उन्हें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मुनाफिक करार दिया है। दरहकीकत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों के घरों को जलाने की धमकी भी दी थी जो बग़ैर किसी उज़्र के बाजमात मस्जिद में अपनी फ़र्ज़ नमाजें अदा करने में नाकाम रहे थे। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 1482 में मौजूद एक हदीस से होती है। जो मुसलमान इस अहम अमल को अंजाम देने की पोजीशन में हों वो करें। उन्हें ये दावा करने में खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि वो दूसरे नेक काम अंजाम दे रहे हैं, जैसे घर के कामों में अपने ख़ानदान की मदद करना। यूं तो सही बुखारी नंबर 676 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, लेकिन ज़रूरी है कि अब की रवायात की अहमियत को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तरतीब ना दिया जाए। जो कोई ऐसा करता है वो इसकी रवायात की पैरवी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है, खा वो कोई नेक अमल ही क्यों ना कर रहा हो। दरहकीकत इसी हदीस का इख्तिताम इस नसीहत से होता है कि जब फ़र्ज़ नमाज का वक्त होता तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम की तरफ रवाना हो। आखिर में जैसा कि मरकज़ी हदीस में तंबी की गई है, फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने पर उड़े रहने वाले को ये मालूम हो सकता है कि वो अपने ईमान के बग़ैर इस दुनिया से चला जाएगा। दरहकीकत वो अपनी ज़िंदगी के दौरान उसका एहसास किए बग़ैर भी उसे खो सकते हैं। किसी को कभी भी अपने आप को ये सोचने में बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज जैसे अमाल के साथ ईमान के अपने ज़बानी दावे की हिमायत में नाकाम होना काबिल कबूल है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मुसलमान की तारीफ़ वही है जिसने अपने आप को अमली और बातिनी तौर पर अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया हो। लिहाजा इस्लाम पर अमल न करने वाले मुसलमान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये रवैया मुसलमान की तारीफ़ से मुतसादिम है। अगर कोई शख्स मुसलमान की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरता तो वो अपने आप को कैसे मानेगा।
ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔